A very good morning to one and all. So in the previous class, we have started with fundamental rights. Okay. In the previous class, we have done with right to freedom. Okay. Quick, we will revise. Okay. Before that, okay, our fundamental rights. Okay. Okay. Our fundamental rights. Now, at the time of emergency. Okay. At the time of emergency our fundamental rights ಏನಂತಾವ್ it will be suspended. Okay, it will be suspended. Okay, only article 20 and 21, this will be not suspended at the time of emergency. Any emergency it will be there, national emergency, state emergency, or it may be financial emergency. All rights will be suspended. Only article 20 and 21, it will be not suspend. Okay, it will be not suspend. Right to live, it will not suspend. ಅದು suspend ಮಾಡಲ್ಲ. Article 20 and 21, at the time of emergency these fundamental rights will be not suspend. All rights will be suspend at the time of emergency. It may be state, finance, or national emergency. Only article 20 and 21, these rights will be not suspend at the time of emergency. Okay, understood? Article 20 and 21, these rights will be not suspend at the time of emergency. Okay, so wait, we'll move to the another. Okay, so this we have completed with right to freedom. Okay, article 19 to 22 deals with the right to freedom. Okay, see in that we will revise freedom of speech and expression under article 19 of the constitution provides to every citizens that they have right of freedom of expressions. Whatever they have thought they can conclude ಮಾಡಬಹುದು because we have given them right. ಅದರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ certain restrictions ಇರ್ತಾವೆ. Okay, some restrictions will be there at the time in the this. Okay, next, freedom to assemble, article 19 subclause 1b. Okay, it says that all the citizens have the right to assemble. Okay, assemble ಮಾಡಬಹುದು, meeting hold ಮಾಡಬಹುದು, and take any procession. Assemble ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು suppose if you want to any meeting ಇರುತ್ತೋ, you want to any assemble, okay, in front of roads assemble ಮಾಡಬಹುದು, but certain restrictions ಇರ್ತಾವ. If you want to make any meeting, any strike we want to do, first we should take permission. ಯಾವಾಗಿದು ನಾವು assemble ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುರಿತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ನೀಡ್ ಐತಿ, ಏನು ಅವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್. ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
ಏನೇನು ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ನಾವೇಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಸಡನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 I have told we have freedom to move throughout the territory of India. We have 28 states ಅದಾವ, 9 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅದಾವ. ಫ್ರೀಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ, ಇನ್ ಎನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಮೀನ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೋದ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 9 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸಿಲಿ ಎನಿವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎನಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್. ಓಕೆ, next this article 20 and 21, these rights will be not suspended at the time of emergency. Na helide first article 20, no ex post facto. No ex post facto means no convention except from the expectation of violation of law. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿತ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋ ಪ್ಯಾರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 times ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋ ಪ್ಯಾಡಿ. ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ 2 ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್. ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ live in the society. Okay, we can maintain our own privacy, that also we have a right. We can live with dignity, respectful, we can live in good status in the society, we can live ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು we can maintain our privacy. ನಮ್ಗೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಐತೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಗುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 6 years to 14 years ಏಜ್. ಯಾರದ ಯಾರ್ದು ಏಜ್ 6 year ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ನಾವ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಿಸಿ ಊಟ? ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, to children to come and take the admissions. Best example you can see in the Delhi, New Delhi, how the government schools are there. Okay, they are giving competition to private schools. Okay, and adu Delhi state union territories, how they are providing education in government schools. You can see in the televisions how they are giving education in government schools. They are giving competition to the private schools. More number of parents are shifting to their government schools. ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ರೀ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಕೇಸ್ ಇದಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ exploitation. Okay, right to against exploitation, article 23 and 24 deals with the against exploitation. Article 23 nodri prohibited, prohibit ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹುಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹುಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಹುಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೀಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಬಿಲೋ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಮೊದಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 ಮತ್ತು 24, 23 ಮತ್ತು 24 prohibits all trafficking in human beings. ಓಕೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹುಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬಿಲೋ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಎನಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ 14 ಕಡಿಮೆ ಹುಡುಗರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್, ಲಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 and 24 ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. Next is right to freedom. Okay, right to freedom of religion. Okay, in that we have, okay, so next we move to the next article, that is right to freedom of religion. Okay, note article 25 to 28 deals with freedom of religion. As I earlier also told, India is a secularism country, means India is a secular country, means where all kind of religion people stay in India. Okay, like we have Hindus, we have Christians, we have Muslims, we have Sikhs, we have Parsians, we have all kind of religions stay in India. For that we call it India is a secular country. ನಮ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅದ, ರಿಲಿಜನ್ ಅದ, ಅದು ನಾವು ರಿಲಿಜನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೈತಿ ಹಂಗೈತಿ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅದ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಾಸ್ಕ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಚರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೈತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಹಿಂಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದೈತಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೇನದ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 to 28 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ
freedom of religion. Unlike several countries of the world, we are free to practice, unlike other countries, but we have free to practice, profess, propagate any religion under Act 1925. And under Article 25, we have the right to practice ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಟ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 allow us to establish and maintain institutions for religious and charitable. Okay, it has the right, also gives to right to manage our own religious matters. Article 26 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಶ್ರಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮದರ್ಸ್ ಆಯ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಶ್ರಮ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮದರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಮಸ್ಜಿದ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಧರ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮದರ್ಸಾ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ಆಶ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಐತಿ, ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೈತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 27 ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 27 ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಚರ್ಚ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ 28 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನೈತಿ ಅದು ನಾವು ಫಾಲೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಶ್ರಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮದರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಶ್ರಮ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, ಮದರ್ಸ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಚರ್ಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಇದು ಇರ್ತಾವೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ಇಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು prohibits teaching in government schools. Okay, so this was about the right to freedom of religion. Okay, next we have uh, next we have next right we have cultural and educational rights. Article 29 and 30 we have cultural and educational rights. Note, Article 29 allows any section of citizens living anywhere in India, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಪಗಡಿ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ತಲ್ವಾರ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಪಂಜಾಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೈತಿ. ಓಕೆ, ಪಗಡಿ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪಗಡಿ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೈತೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ಅಲೌಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ಯಾರ್ಯಾರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, 29 prohibits them from discrimination in admissions.
ಓಕೆ ಏನರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ okay right to constitutional remedies okay right we have right to constitutional remedies. Next right we have last right article 32 we have right to constitutional remedies okay dr br ambedkar dr br Dr. B.R. Ambedkar has told that fundamental rights are the heart and soul of the Constitution. Heart and soul of the Constitution. Okay, Dr. B.R. Ambedkar has told that fundamental rights are the heart and soul of our constitutions. If anyone ಇರಬಹುದು anyone individual it may be individual or it may be government bodies anyone ಇರಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವನ್ನ ರೈಟ್ ಕಸ್ಕೊತಾರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕಸ್ಕೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಮೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Dr. B.R. Ambedkar has told that fundamental rights are the heart and soul of the constitution. Anybody, it may be individuals, government ಇರಲಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಕಸ್ಕೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಾಗ ಬರಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಮೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ರಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ I have told you about writs. Okay. Okay. Writs means powers, we can say, or we have orders. Okay. Like I have told, we have 5 writs. Okay. We have 5 writs: habeas corpus. Okay. Mandamus, quo warranto, prohibition. Okay. Certiorari. This we will study in right to constitutional remedies. Before that, we will see, I think everyone have understood what is right to constitutional remedies. Okay, wait, we will study. Okay, next, last right we have right to constitutional remedies. Article 32. Okay, Article 32, right to constitutional remedies. Dr. B.R. Ambedkar, he was a chief architect of our constitution, has said that Article 32 is the soul of our constitution. Okay, all the talk of rights is useless. There is no recourse against the under this article. A citizen is free to go to the Supreme Court or any court of violation of its court. Suppose ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. You can freely go to the court and tell that this person is stealing my right. Okay, you can go. Okay. Okay. Next we have writs. Okay, hanging with examples I will say what is habeas corpus, what is mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. We will study writs we have. Okay, the constitutional
Constitutional remedy. Under Indian Constitution, Supreme Court and High Court are empowered to issue. Okay, writs ಯಾರ್ಯಾರು issue ಮಾಡಬಹುದು. Okay, writs ಯಾರ್ಯಾರು issue ಮಾಡಬಹುದು. Supreme Court or we can say High Court. They can issue the writs for the enforcement of fundamental rights. Okay, suppose ಯಾರಾದ್ರೂ violate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆನ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. Types of writs we have. See, first right we have habeas corpus. First right we have habeas corpus writ. Second we have mandamus. Third we have prohibition. Fourth we have certiorari. Certiorari means to be certified. Last we have quo warranto. First we will study what is habeas corpus. Okay, notice habeas corpus. Habeas corpus means to have the body. To have the body. Okay, with example I will show you it. See, habeas corpus. Habeas corpus and the notary to have the body. For example, notary. For example, okay, there is a person. Okay, understand? Imagine he is a person. Iವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವ್ನು ತಗೋರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ XYZ. ಈಸ್ XYZ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ XYZ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರೇನು ಅಷ್ಟು okay, on XYZ is a person. Okay, XYZ is a person. For him, ABC one person other. Okay, ABC one person other. ABC ಏನು ಮಾಡ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ. XYZ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್. ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ XYZ ಯಾರು ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ that for our family members this ABC person have arrested. For what purpose they have arrested, can you please take the action. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ABC ಆ್ಯಂಡ್ XYZ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, that suppose if it is legal, suppose in legal way ಇವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ, XYZ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ABC ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ that to have the body ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ABC ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಸ್ ಡನ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಇವ್ನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇವ ABC ಇವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಲೀಗಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎ ಬಿ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವ ಅಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್, ಇವ ಲೀಗಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಇವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇವ ಏನು ಮಾಡಿಕತ್ತ, ರೈಟ್ ಕಸ್ಕೊಳಿಕತ್ತ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಹ್ಯಾಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ಒಂದು ಜೋಸಫ್ ತಗೋರಿ, ನೇಮ್ ಜೋಸಫ್ ತಗೋರಿ, ಇವ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿನಯ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ರೀ, ವಿನಯ್. ಓಕೆ, ವಿನಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವನಿಗೆ ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ವಿನಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಜೋಸಫ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಕೂತಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಇವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಜೋಸಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜೋಸಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನಯ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೋಸಫ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೀನಿ. ಅವಾಗ ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೋಸಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೋಸಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ವಿನಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಸಫ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಇಬ್ರು ಜೋಸಫ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿನಯ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಜೋಸಫ್. ವಿನಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ವಿನಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜೋಸಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಬಂದಿನ ಕಡೆ ಬಿಡಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನಯ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ನು ಜೋಸಫ್ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ವಿನಯ್ ಥ್ರೂ ಲೀಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಜೋಸಫ್ ಇವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೋಸಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ತಪ್ಪಿದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ. ವಿನಯ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಜೋಸಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ವಿನಯ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಜೋಸಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿನಯ್ಗೂ ಮತ್ತು ಜೋಸಫ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿನಯ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿನಯ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜೋಸಫ್. ಸಪೋಸ್ ಇವ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ವಿನಯ್ ಜೋಸಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೂ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಕಡೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಕಡೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ವಿನಯ್ ಲೀಗಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
That is called as habeas corpus, to have the body. Understood everyone?